ایک چیز دیکھو جو میں لوگوں کے حالات سے دیکھتا ہوں نا, مالی تنگی, جب مرد مالی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے نا, بہت شدید ڈپریشن میں جاتا ہے وہ. بیماریوں سے اتنی ڈپریشن نہیں ہوتی جتنی مالی تنگیوں سے ہوتی ہے. لوگ مل رہے ہوتے ہیں اور پیسے نہیں ہیں اور ایسے حالات ان کے خراب ہوتے ہیں. ابھی اللہ بچائے, ایک بندے نے خودکشی کی, بچ گیا کیونکہ وہ خاندان بڑا ہے, پیسے نہیں ہیں اور مسائل. اور جب میں ان لوگوں کی تہ میں جاتا ہوں نا, انکوائری کرتا ہوں, یہ مالی پریشانی کا سبب خود ہوتے ہیں یہ. اب آپ کے اتنے بچے ہیں, آپ جاب چھوڑ کیوں رہے ہو بھائی؟ پھر لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کہتے ہیں اتنے بچے پیدا کرو, پیسے ویسے ہیں نہیں, بچے تو مفتی صاحب کا بیان سن کے پیدا کر دیے, پیسے نہیں ہے. اچھی بھلی جاب چھوڑ دی یہ سوچ کے کہ میں بزنس کروں گا, نہیں چلا وہ بزنس, جاب سے بھی گئے, فاقے پڑھنا شروع ہو گئے چھلانگ لگا کے. تو شکر ہے بچا لیا کسی نے, ڈوبنے کی کوشش کی, بچ گیا وہ بندہ. تو اور لوگ آتے ہیں اس طرح کے, جی یہ ہوا تھا. تو 99.9% وہ لوگ ہیں اس میں جو قدرت کی طرف سے پیسوں کا مسئلہ نہیں ہوتا, وہ ان کی اپنی کسی حماقت سے ہوتا ہے. کروڑ روپے فلاں کو دیا تھا, ڈوب گئے. ابھی چند دن پہلے کیس آیا کہ میرے والد صاحب نے کروڑوں روپے کا لون لیا ہوا تھا کسی سے کاروبار چلانے کے لیے, وہ چلا نہیں, تو اب وہ لون کی ڈپریشن کی وجہ سے ابا جوانی میں ہی فوت ہو گئے. اتنی اسٹریس لی گھر میں, ظاہر ہے عزت دار آدمی کے گھر کے باہر جب لوگوں کا رش لگا ہوتا ہے تو وہ کیسے برداشت کرے گا, وہ ڈپریشن میں انتقال ہو گیا. ابا جب گئے تو بچے تو اس سے بڑی اسٹریس میں آ گئے کہ ایک واحد ذریعہ تھا وہ بھی گیا. اب وہ سارے قرضے دار بچوں کے سامنے کھڑے ہوئے, بچے کہہ رہے ہیں ہم کہاں سے دیں بھائی. تو میرے بھائی ایسے کام کرتے کیوں ہو جس سے کل آپ کو یہ مصیبت ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, 2 حدیثیں سناتا ہوں. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک, جس کام میں ذرا سا بھی تردد ہو, حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں, ذرا سا بھی جس کام میں شک ہو نا, تو اگرچہ اس میں بے انتہا فائدہ ہو لیکن ذرا سا بھی نقصان کا خطرہ ہو تو اس کام کو چھوڑ دو, کم فائدے والا کام کرو جس میں نقصان کا خطرہ نہیں ہے. لوگ بڑے گیموں کے چکر میں ہوتے ہیں, بڑے گیموں کے چکر میں کہتے ہیں رسک لیے بغیر تو پیسہ کمانا ممکن نہیں ہے, کچھ رسک تو لینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے لے لو پھر رسک, اگر نقصان ہو گیا تو پھر ڈپریشن سے مرو گے اور کچھ نہیں ہوگا. بھائی تھوڑا کما لو, نہ دو 1-1.5 کروڑ کسی کو, نہ لو 1-1.5 کروڑ قرضہ لے کے کاروبار نہ کرو, جتنا جیب میں ہے ٹماٹر کی ریڑھی لگا لو. بھائی کیا جا رہا ہے اس میں, نہ نہیں, ٹماٹر کی ریڑھی لگاتے ہوئے ان کو شرم آئے گی. تو اس لیے میرے بھائی خدا کا واسطہ قرضے لے کے کاروبار مت کریں, اس میں بہت کم لوگ کامیاب ہوتے ہیں. اس کے بعد قرضے چڑھتے ہیں, اس کو اتارنے کے لیے پھر سود بھی لیتا ہے, پھر ادھر سے سود, پھر ادھر سے سود, پھر سودوں میں جکڑتا چلا جاتا ہے, بیڑا غرق ہو جاتا ہے, تو ڈپریشن میں جاتا ہے, زندگی کے جینے کا مزہ ختم ہو جاتا ہے. ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, ہم نے اللہ کا شکر ہے جیسے بھی حالات, اول تو کوئی خاص برے حالات آئے نہیں الحمدللہ ہمارے اوپر, لیکن ظاہر ہے میرے بھی بیوی بچے بہت کچھ, لیکن ہم نے کہا بھائی جتنا جیب میں ہے اسی پہ گزارا کرنا ہے, قرضہ نہیں لینا بھائی. دیکھو آدمی بھوکا بھی گزارا کر لیتا ہے, اگلے ٹائم پہ کھا لے گا, اس کو ڈبل مزہ آئے گا. کسی کا پیسہ چڑھا ہوا ہو, وہ ٹارچر کر رہا ہو, عزت کا جنازہ نکال رہا ہو, پھر آپ کو ہر وقت یہ غم ہو اس کے پیسے دینے, میں نے زندگی کے مزے خراب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے کسی قیمت پہ بھی چلتی ہوئی جاب نہیں چھوڑنی ہے. بحریہ ٹاؤن میں 1 ارب روپے ایک آدمی کے ڈوبے ہیں, کتنے, اور آج نہیں 7-8 سال پرانی بات ہے. 7-8 سال پہلے 1 ارب کی کیا ویلیو ہوگی, کیونکہ بحریہ ٹاؤن کی جب زمینیں اوپر جا رہی تھی نا, اس بندے نے کیا کیا, ہمارے ایک جاننے والا تھا, اس نے ساری پراپرٹیاں, اپنا گھر بھی بیچ دیا. اس نے بولا سب ادھر جھونک دو یار, اگلے سال ڈبل کا ڈبل ہو جائے گا, یہ گھر تو بنتا رہے گا بعد میں. کچھ عقلمند لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کا بھی تو امکان ہے کہ نہ ہو. اس نے کہا یار نہیں ہے, میں نے سارے اسٹیٹ ایجنٹ سے معلوم کر لیا ہے, پوری رپورٹ ہے کہ یہ تو ڈبل ہوگا. وہ نہیں ہوا, وہ دھڑام سے قیمتیں نیچے آئی ہیں, روڈ پہ آ گیا وہ بندہ, ذاتی گھر سے بھی گیا ہے وہ آدمی. کیوں جوئے کھیلتے ہو, یہ بھی ایک قسم کا جوا ہی ہو گیا نا, تو کیوں ایسا کام کر رہے ہو. تو ہمیں شریعت نے اسباب کا حکم دیا ہے. دیکھو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں کہا نا مال جمع کرتا ہے, گنتا رہتا ہے, تو یہ کنجوسی اچھی چیز نہیں ہے, تو مال جمع کرنا اچھا کام نہیں ہے. لیکن علماء نے اس کے باوجود لکھا ہے کہ کم سے کم 1 سال کا مال جمع کرنا ضروری ہے. یہ مال جمع کرنے میں نہیں آتا, یہ ضرورت ہے. کیا مطلب, آپ نے اپنے گھر کے خرچے دیکھ لیے کہ یار میرے گھر کا 1 لاکھ خرچہ یا 1.5 لاکھ خرچہ یا 50,000 خرچہ جو بھی ہے, تو آپ کو اندازہ ہو گیا میرے گھر کا لم سم خرچہ فار ایگزامپل 1 لاکھ ہوتا ہے, ایک مثال ہے. تو آپ یہ فرض کر لو یار آج میری جاب چلی گئی نا, تو میں تو روڈ پہ آ جاؤں گا, تو میں کم سے کم 1 سال کا نان نفقہ جمع کر کے رکھوں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, 12 لاکھ جمع کر لینا, اور کیش کی شکل میں نہیں, 12 لاکھ کا گولڈ خرید کے لاکر میں ڈال دو. آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ گولڈ بھی وہ خریدو جو فوراً کیش یعنی اس کی شکل میں ہو, اینٹوں کی شکل میں. اس میں پیسے بچاؤ, آپ شروع میں کنجوسی کر لو, اس کنجوسی کا کوئی گناہ نہیں ملے گا آپ کو, یہ ضروری ہے. کل لوگوں کے سامنے بھیک مانگنے سے بہتر ہے شروع میں تھوڑا سوکھی روٹی پانی میں ڈبو. بیگم کو بھی سمجھا دو, بیگم دیکھو جاب کبھی بھی جا سکتی ہے, یہ توکل جائز نہیں ہے ایسا کہ بعد میں اپنی لیے مصیبت کھڑی کرو, یہ وہ توکل نہیں ہے. وہ بیگم کو بھی بتا دو, دیکھو بیگم شروع میں سوکھا چارہ کھا لیں گے ہم, صحیح ہے نا,
सूखी रोटी खा लेंगे हम, अभी मैं पैसे बचा रहा हूँ। और ये नहीं कि मैं कंजूस हूँ, 1 साल तक, इससे ज्यादा नहीं, फिर ज्यादा की तो कोई हद ही नहीं। हमारी जॉब चली गई, वो बेगम कहेगी क्यों जा रही है आपकी जॉब? अल्लाह न करे ऐसी बातें नहीं करो आप, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे। भाई अल्लाह ही करता है, अल्लाह करने पे आता है तो सब कुछ करता है, तो अल्लाह ने कोई गारंटी नहीं ली है। अल्लाह ने रिस्क की गारंटी ली है, बशर्ते कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें आप। तो आपने क्या किया भाई, 1 साल का आपने बचा के गोल्ड खरीद के लॉकर में डाल दिया कि आज अगर जॉब लेस होता हूं तो मेरे पास 1 साल का गुजारा है, इस दौरान मैं कोई दूसरी जॉब तलाश कर लूंगा। बिजनेस करता हूं तो तजर्बे के लिए 1 साल भी बहुत होगा मेरे पास। लोग कुछ भी नहीं कर रहे होते और जाते ही एकदम जब अजाब आया, मुसीबत आ गई उधर से, गफ्फार भाई 50 रुपए मिल जाएंगे यार। फिर जमशेद बचपन के दोस्त को भूल गया। जमशेद पहले तो बड़ा बुलाता था, गली देख कर भाई ना जमशेद पूछेगा ना गफ्फार पूछेगा, बचपन के लंगोटी यार भी भाग जाएंगे। और वैसे भी भीख मांगना कितनी बुरी बात है यार। तो इसलिए 1 साल का रखो कम से कम अपने पास, और चलती फिरती जॉब, ये जो मोटिवेशनल स्पीकर है इनकी बातों में आके मत छोड़ो। और इसी तरह अगर अल्लाह ने इजाफी पैसा दे दिया है आपको, नहीं दिया तो कोई फिक्र नहीं करो, बच्चा जब पैदा होता है 2 हाथ 2 पांव लेके पैदा होता है, वो खुद कमा लेगा, ज्यादा टेंशन मत लो। लेकिन अगर अल्लाह ने इजाफी पैसा आपको दे दिया है, आप हैंड टू माउथ नहीं हो, अच्छा खा रहे हो, अच्छी सवारी है और अच्छा आपका सब कुछ लाइफ स्टाइल अच्छा हो गया, खुराक खास तौर पे, फिर जो इजाफी पैसा है तो फिर शरीयत का भी हुक्म है कि भाई कुछ अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी या गोल्ड की शक्ल में बना दे इंसान, फिर वो सेव करना शरीयत का हुक्म है। मैं तो जाती घर बनाने का कायल नहीं हूं, उन लोगों के लिए हूं जो तनख्वाहों पे चल रहे हैं, दुकान पकौड़ों की और बातें करोड़ों की, वो फिर अपना जो है ना खाना पीना अभी भूखे रह के घर बना रहे हो, तो ये कोई कमाल नहीं, ये दुनिया की मोहब्बत है। लेकिन अल्लाह ने इजाफी दिया है ना, हाथ खोल दिया अल्लाह ताला ने, और आप खूब खा रहे हो, फिर भाई कुछ ऐसी प्रॉपर्टी वगैरह ऐसी जगह पे ना तो जो रिस्की हो। वही बात है कि ये इसकी कीमत तो डबल हो जाएगी लेकिन डॉक्यूमेंटेशन इसकी मजबूत नहीं है, मुतनाज़े प्लॉट है, वो बहुत सस्ता बिक रहा है और बहुत महंगा बिक रहा है। नहीं भाई नहीं, रिलायबल जगह पे काम हल्का हो लेकिन पायदार हो, ज्यादा प्रॉफिट ना हो लेकिन क्या हो, पायदार हो। तो ऐसी जगह पे कोई प्रॉपर्टी लेके डाल दें या गोल्ड लेके लॉकर में डाल दें, भाई ये मेरे मरने के बाद बच्चों में तकसीम हो जाए, बिल्कुल ऐसा ना हो कि मैं मरूं तो कुछ खाने को ही ना हो, ज़कात पे आ जाए लोग। तो अगर अल्लाह ने इजाफी कुछ दिया है उसमें भी किसी हद तक, बहुत ज्यादा नहीं, किसी हद तक औलाद की फिक्र ये भी बाप की जिम्मेदारी है। हाँ, उसमें फिक्रों में पागल हो जाना और अपना खाना पीने से ही जाना ये गलत है, और वो भी एक लिमिट फिक्र हो, उसकी भी ऐसा नहीं हो कि इंतहाई नहीं है, वो इंतहा तो फिर भाई कुछ भी नहीं है। तो वो भी 2 अदद हाथ और 2 अदद पाँव लेके आए, कम वक्तों को भी कुछ खुद भी करने दो, ठीक है, क्योंकि सारा ही बाप से अगर वो होगा ना तो फिर खुद अपाहज हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे, वो प्रॉपर्टियां बेच बाच के खा जाएंगे, फिर आखिर में उन्होंने बनना गरीबी है। तो उनको भी कुछ मौका दो करने का कि अब खुद भी कुछ करो कम वक्तों। हाँ, इतना हो गया है। अच्छा, इसमें क्या होता है, मैं अपने दोस्तों में बाज लोगों को कहता हूँ यार तुम 45 साल के हो गए, अगर तुम्हें अल्लाह ने बहुत दिया है तो कुछ बच्चों के लिए बना लो, बना के छोड़ दो, बस उसको भूल जाओ। अगर मर गए तो क्या होगा, मैं क्यों मरूंगा भाई? भाईजान कोई भी किसी भी टाइम पे बोलो मर सकता है, वाकयात किसी के भी साथ हो सकते हैं, बैठे बैठे बंदा मर जाता है। कराची में तो जिंदा है, इस पे हैरत की बात है, कराची में इस पे नहीं। मुझे लोग कहते हैं फला का इंतकाल हो गया, तो नेचुरल है, नॉर्मल है, कहते हैं आपको टेंशन नहीं हो रही। मैंने कहा मुझे तो खुशी हो रही है, 50 साल निकाल गया बंदा। वरना जो कराची के हालात हैं 40-50, मैं खुद वाकई अपने बारे में हैरान होता हूँ। मैं कैसे, दहशत गर्दी इतनी ज्यादा है, टारगेट किलिंग इतनी ज्यादा। 2013 की बात है, 14 की, मेरे पीछे लोग खुफिया ताक़ुब करा करते थे, यहाँ बुर्के में औरतें आके बैठ जाती थी, मैं पता होता था ये मुखबिर हैं, हटा भी नहीं सकते थे, औरत जात है, मुखबिर हैं, पूरी लोकेशन चेक हो रही है कहाँ जा रहा है, टारगेट किलिंग। मौलाना शमशेर साहब शहीद हो गए, कितने उलमा, तो हमें तो हर वक्त ये था आज गए कल हम अखबार में आ रहे होंगे। कराची में तो ये चल रहा है, मशहूर आदमी कहाँ जिंदा रहता है कराची में भाई? यूसुफ भी शहीद हो गए, मुफ्ती निजामुद्दीन शहीद हो गए, इत्तलाक फलाना शहीद, मौलाना आदिल साहब शहीद हो गए, अब्दुल मजीद नदीम साहब, यहाँ मौलाना नदीम साहब होते थे, पूरा नाम भूल गया, अब्दुल गफूर नदीम साहब। मेरी उनसे शादी ब्याह में मुलाकात हुई, किसी तकरीब में आए हुए थे, मैं गपशप हुई, बड़े पढ़े लिखे आदमी, अगले दिन अखबार में इत्तला आ गई शहीद हो गए, वो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो ये हालात में 50 साल भी निकाल गए, बड़ी बात है भाई, क्या ख्याल है, बड़ी बात है। और यहाँ पाकिस्तान में आप बंदा बैठ के सोच रहे हैं मैं क्यों मरूं, भाई कोई भी किसी भी टाइम पे मर सकता है, इसलिए पहले से इतना इंतजाम कर दो। अगर अल्लाह ने गुंजाइश दी है, नहीं दी है तो टेंशन ना लो, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। गुंजाइश दी है, इतना इंतजाम कर दो भाई, मरो तो पीछे एकदम से रोड पे ना आ जाए, वो बिल्कुल ही बस बच्चे ही स्पीड से पैदा किए और अब्बा का और कोई काम, सारा जोर किस पे लगाया है, स्पीड को फोकस किया है। तो जो ये काम कर रहे हैं और बच्चों के मुस्तकबिल का नहीं सोच रहे, तो वो मेरा आधा बयान सुन रहे हैं, आधा नहीं सुन रहे। कुछ लोग ऐसे हैं, बच्चे स्पीड से और कर कुछ भी रहे हैं उनके लिए, सारे कोई कचरा कुंडी में घूम रहा है, कोई बगैर चप्पल के नाड़ा लटक रहा है, कोई शलवार ही नहीं है, उधर जा रहा है उधर जा रहा है। लोग कहते हैं ये होता है ज्यादा बच्चों का असर। मैंने कहा भाई इसने आधा बयान सुना है, आधा सुना है, बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, उनकी फिक्र भी करनी है, पैदा भी करने हैं, रोकने नहीं है, अल्लाह खिलाने वाला है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करोगे तो अल्लाह खिलाएगा भाई। खुद ही अपाहज बन के जिंदगी गुजारोगे फिर नहीं होगा हिसाब किताब। तो ये बहुत अहम बात थी, क्योंकि लोग आ रहे हैं जो बहुत डिप्रेशन है यार, जब माली मुसीबतें आती है ना इंसान पे, तो अपने आप को आजमाइश में मत डालो, भरपूर असबाब इख्तियार करो, उसके बाद अल्लाह पे
तवक्कुल करो। फिर वो जो मुसीबत आती है उसमें अल्लाह सब्र की तौफीक भी दे देता है। जो मुसीबत अल्लाह की तरफ से आती है ना उसमें सब्र की तौफीक भी मिल जाए। अपनी हमाकतों से जो आती है उसमें सब्र नहीं मिलता, अल्लाह अमल की तौफीक दे।